ٹائمز میں خوش آمدید۔ اتر پردیش کی ایک مسجد میں آگ لگانے، مسجد پر حملہ کرنے، قرآن شریف کو جلانے اور مقدس کتابوں کی بے حرمتی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ رات کے 2 بجے اتر پردیش کے مرزا پور ضلع میں کچھ شرپسند عناصر، کچھ غنڈے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور پوری مسجد کو وہ آگ لگا دیتے ہیں۔ قرآن کریم جل جاتا ہے، مذہبی کتابیں جل جاتی ہے اور جو آگ کی لپٹیں ہیں وہ دروازے تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں آگ لگی ہے، پھر فوراً اس مسجد کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کافی دیر ہو چکی تھی اور اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہے اتر پردیش کے مرزا پور ضلع کا۔ مرزا پور میں چنار تھانہ کا جو علاقہ ہے، وہاں موچی ٹولہ پر جامع مسجد ہے اور وہاں کی بہت ہی اہم مسجد مانی جاتی ہے، بہت ہی پرانی مسجد ہے، اور اس مسجد کو لے کر کسی طرح کا کوئی وواد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود شرپسند عناصر، فرقہ پرست افراد رات کے اندھیرے میں رات کے 2 بجے اس مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہی لوکل لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں آگ لگی ہوئی ہے، فوراً پولیس اسٹیشن میں وہ فون لگاتے ہیں، فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو فون کر کے خبر دیتے ہیں۔ پولیس وہاں پر پہنچتی ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچتی ہے، آگ پر قابو پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں غصہ کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ خود بخود لگ گئی ہے یا کسی غلطی کی وجہ سے آگ لگی ہے، باہر سے کوئی آگ نہیں لگائی گئی، لیکن مسلمانوں نے پروف پیش کیا کہ کچھ دنگائیوں نے آ کر کے یہاں پر آگ لگایا ہے، یہاں فرقہ پرستی کی گئی ہے، یہاں فساد کرانے کی کوشش کی گئی۔ جب باضابطہ ثبوت پیش کیا گیا، جب باضابطہ اصرار کیا گیا، تب پولیس نے اس پورے معاملہ کو سیریس لیا، پولیس نے چھان بین کی، مقدمہ درج کیا، اور اب پولیس نے 5 لوگوں کو دنگا بھڑکانے کے الزام میں اس مسجد میں آگ لگانے کا آروپ میں گرفتار کیا ہے، اور ان 5 کے ناموں کو بھی آپ جان لیجئے۔ ان میں پہلا نام ہے رنجیت سیٹھ کا، دوسرا نام ہے روہت گپتا کا، تیسرا نام ہے گنیش کا، چوتھا نام ہے پرنس موریہ کا، اور 5واں نام ہے روشن کا۔ ان 5 کو اتر پردیش کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، لیکن آپ ان 5 کے جرم کو دیکھیے، ان کے کرائم کو دیکھیے۔ میڈیا میں اس خبر کا کہیں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے کسی کا نام اردو میں ہوتا اور وہ کسی مسجد میں جا کر اس طرح کی بے حرمتی کرتا، خدا نہ خواستہ ان میں سے اگر کسی کا نام اردو زبان میں ہوتا یا عربی میں ہوتا اور وہ کسی مندر میں جا کر آگ لگا دیتا، کسی مندر کے بے حرمتی کرتا، تو پھر کتنی بڑی خبر بن جاتی، پوری مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا، تمام مسلمانوں کو مندروں پر حملہ کرنے کا ملزم ٹھہرا دیا جاتا، تمام مسلمانوں کو دہشت گرد اور پاکستانی قرار دیا جاتا۔ لیکن یہاں پورا ثبوت موجود ہے، اتنی بڑی خبر موجود ہے، اس کے باوجود میڈیا میں سناٹا، کہیں کوئی تذکرہ نہیں، اور پولیس نے ان 5 کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے اچھا کام کیا ہے، لیکن ان پر UAPA لگنا چاہیے تھا، NSA لگنا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں لگا؟ اگر یہی اردو نام والے ہوتے تو فوراً ان سب پر UAPA لگ جاتا، NSA لگ جاتا، سب سے بڑی خبر بن جاتی، اور فوری طور پر یوگی آدتیہ ناتھ کا آدیش آ جاتا کہ ان کے گھروں کو بلڈوز کر دو، کہا جاتا کہ ان کے گھر کا نقشہ پاس نہیں ہے، انلیگل انکروچمنٹ ہے، کچھ بھی بہانہ بنایا جاتا اور عدالت میں کیس جانے سے پہلے ہی انصاف دے دیا جاتا، ان کے گھروں کو توڑ دیا جاتا۔ آخر یہ 5 کا نام اردو زبان میں نہیں ہے، 5 ایک مخصوص مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، تو صرف ان کے اوپر FIR ہوئی ہے، گرفتار کیا گیا، لیکن UAPA نہیں لگایا گیا، NSA نہیں لگایا گیا، ان کے اوپر بلڈوزر کی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ اور جب اس طرح لگاتار UP میں شرپسندوں کو، غنڈوں کو چھوٹ دی جاتی ہے، دنگا بھڑکانے والوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، ان کے خلاف سخت ایکشن نہیں لیا جاتا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لگاتار اتر پردیش میں اس طرح کے کرائم بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی وہاں سے اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ اب ایک اور وہاں سے خبر سامنے آئی، اور خبر ہے گو تسکری کی۔ گو تسکری کرتے ہوئے 4 غیر مسلم پکڑے گئے، اور ان میں سے ایک کو پولیس نے گرفتار کر لیا، 3 بھاگ گیا، لیکن اس خبر کا بھی میڈیا میں کہیں پر چرچا نہیں ہے۔ اردو کا نیوز پیپر ہے روزنامہ انقلاب، اس نے اس خبر کو شائع کیا جس میں کہا گیا کہ اتر پردیش کے سون بھدر کا جو جکیل تھانہ کا علاقہ ہے، وہاں 4 افراد گایوں کی تسکری کر رہے تھے، وہ گایوں کو لے کر جا رہے تھے اور یہ سب گائے کو بیچنے جا رہے تھے۔ جب پولیس کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہیں جو گایوں کو لے کر کہیں جا رہے ہیں، گایوں کی تسکری کر رہے ہیں،
पुलिस वहां पर पहुंचती है, दबिश देती है, उनमें से 3 भाग जाता है और एक रंगे हाथों पकड़ा जाता है। जो रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ उसका नाम है अनिल कुमार, वे 40 साल का है और ये मध्य प्रदेश के संगरौली जिला का रहने वाला है। और इस तरह का कोई एक मामला नहीं बल्कि लगातार इस तरह के वाक़ात सामने आते हैं। गौ तस्करी के इल्ज़ाम में दिन रात मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, मुसलमानों को मारा जाता है। और गौ तस्करी के इल्ज़ाम में जो लोग मुसलमानों को मारते हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, उनको सज़ा भी नहीं दी जाती। लेकिन सच्चाई यह है कि मुसलमानों से ज़्यादा गौ तस्करी में ये लोग मुलव्विस हैं और जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होता, इन पर NSA नहीं लगता, बल्कि गौकशी का जो कानून यूपी में बना हुआ है उसके तहत भी इन सब के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। इस तरह के कुछ और मामले यूपी में सामने आए हैं। कल एक बुजुर्ग की वीडियो वायरल हुई जहां एक शख्स एक बुजुर्ग को जो कार ड्राइव कर रहे हैं उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करता है और वो बुजुर्ग कहते हैं मैं जय श्री राम का नारा नहीं लगाऊंगा। मिर्ज़ापुर में मस्जिद में आग लगाने का जो मामला है सबसे बड़ा मामला है और आप समझिए कि किस तरह दंगा भड़काया जाता है, किस तरह लोग फसाद करते हैं। लेकिन जब ये लोग फसाद भड़काते हैं, दंगा भड़काते हैं, तब इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होता। मुबारकबाद के हकदार हैं मिर्ज़ापुर के मुसलमान जिन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया, जिन्होंने किसी तरह का सख्त रिएक्शन नहीं दिया, जिन्होंने अपनी तरफ से कोई भी इस तरह की गलती नहीं की जिसके ज़रिए बहाना मिल जाता। होता है क्या इस देश में, उसको ज़रा समझिए। मुसलमानों को भड़काया जाता है, मुसलमानों पर अटैक आता है, मुसलमानों पर पत्थर फेंका जाता है और मिशन ये होता है, मकसद ये होता है कि उसके जवाब में मुसलमान भी पत्थर फेंके, मुसलमान भी उसी तरह का रिएक्शन दे, मुसलमान भी सड़कों पर उतर कर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करे और उसके बाद वन साइडेड एक तरफा तौर पर मुसलमानों को मुजरिम बनाकर पेश किया जाता है, मुसलमानों को उग्रवादी बनाकर पेश किया जाता है। फिर मुसलमानों को लगातार जेल में भेजा जाता है, मुसलमानों की दुकानों को, उनके घरों को, उनकी जायदाद को, उनकी प्रॉपर्टी को बुलडोज कर दिया जाता है। मिर्ज़ापुर में भी यही साजिश रची गई थी, यही प्लान था। इन 5 को भेजा गया कि जाके मस्जिद में आग लगा दो। जब तुम मस्जिद को जला दोगे, मस्जिद का मेन दरवाज़ा जल जाएगा, जब कुरान करीम जलेंगे तो मुसलमानों को गुस्सा आएगा, मुसलमान भड़केंगे। फिर मुसलमान पुलिस को फ़ोन नहीं करेंगे बल्कि मुसलमान भी पलटवार करके तुम्हारे मोहल्लों में आएंगे, तुम्हारे इलाकों को जलाने की कोशिश करेंगे और फिर प्रशासन को, सरकार को मौका मिल जाएगा कैसे मुसलमानों के खिलाफ वन साइडेड एक्शन लेना है। लेकिन मिर्ज़ापुर के मुसलमानों ने कानून को हाथ में नहीं लिया, पुलिस को फ़ोन किया और उसका नतीजा यह है कि पुलिस को दबाव में आना पड़ा और फौरी तौर पर प्रशासन ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, यूपी तक की रिपोर्ट भी है कि ये 5 शराब के नशे में थे और शराब पीकर इन लोगों ने मस्जिद में आग लगाने की कोशिश की। सवाल यह है प्रशासन से, SP से, कि क्या अगर कोई शराब पीकर जुर्म करता है तो क्या उसके जुर्म को जस्टिफाई किया जाएगा, क्या उसको सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी? ये कौन सी दलील हुई कि कहना कि शराब पीकर उसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है? जुर्म है, शराब पीकर किए या बगैर शराब पिए। अगर शराब पीकर किसी ने जुर्म किया है तो सबसे पहले शराब पर ही बैन लगना चाहिए। और जब भी शराब पर पाबंदी लगाने की बातचीत आती है तो इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जिन लोगों ने इस तरह के जराइम को अंजाम दिया है वो दंगा भड़काना चाह रहे थे, फसाद कराना चाह रहे थे और उनके खिलाफ यकीनी तौर पर सख्त एक्शन की ज़रूरत है ताकि आइंदा कोई इस तरह का मामला सामने न आए। बंगाल में TMC के लीडर ने बाबरी मस्जिद की तामीर करने का ऐलान कर दिया तो पूरा हिंदुस्तान एक हो चुका है, सब लोग उसकी मजम्मत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के नाम से कोई भी मस्जिद पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर ऐसा किया गया तो ये नाकाबिल बर्दाश्त होगा और 92 में जो कुछ हुआ बाबरी मस्जिद के साथ उससे बुरा हश्र होगा। लेकिन यहाँ जो मस्जिद है, जिस मस्जिद का ताल्लुक़ बाबर से नहीं, उस मस्जिद को जलाया जा रहा है और अब लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है, कोई इस वाक़े की मजम्मत नहीं कर रहा है। आखिर क्यों? इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां जाइए, हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है। मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी जहां आप मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।